ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਲੈਣ। सत श्री अकाल दर्शकों, प्रोग्राम चलो चलिए प्रदेश देखने वाले तमाम दर्शकों का स्वागत है। दर्शकों, शनिवार का दिन और जिवें तुसीं जानते हो कि शुक्रवार, शनिवार और ऐतवार के दिन असी इमीग्रेशन संबंधित जानकारी देने लिए एक शो जिहड़ा है वो शुरू किया, एक मुहिम शुरू की और पिछले लगभग 1.5-2 सालों तो इस मुहिम में भरवा हुंगारा तुहाडे वालों भी मिल रहा और साडी भी कोशिश यही रहिंदी है कि असीं समझते हर बार एक्सपर्ट्स नूं लैके आईए ताकि इमीग्रेशन संबंधित की चल रहा है इस लाइन दे विच, इस फील्ड दे विच अजकल किहड़े नवें रूल्स आ रहे हैं, किहड़े यूनीवर्सिटीज़, किहड़े कॉलेजेस, किहड़े कोर्सेज आ रहे हैं, उन्हां बारे तुहानूं जानकारी दी जाए। सो इस मंच से एक बार फिर तो सानू हाजिर ने भवनूर सिंह बेदी जी, पिरामिड सर्विसेज। तो भाई सब बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। और बहुत अच्छा उपराला किया दूरदर्शन ने कि वक्रे वक्रे एक्सपर्ट्स नूं एक कॉमन मंच ते बुला के उन्हां तो इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट्स नूं, फैमिलीज़ नूं, विद्यार्थियों नूं दवा रहे हैं। उन्हां नाल की है कि जिहड़े फ्रॉड पंजाब विच अज तो पिछले 2 साल पहले झाती मार लीए, साल पहले झाती मार लीए, जिस लैवल के फ्रॉड सी, मैं नहीं कह रहा कि इमीग्रेशन विच फ्रॉड्स घट रहे हैं, खत्म हो रहे, पर बहुत फर्क पै रहा है। इन्फॉर्मेशन पास ऑन होने नाल जिथे बंदा इक्को जगह ते कन्फाइंड रह जाता सी, रिश्तेदारों ही अपना केस दे के उत्तों ही काम करवाने की कोशिश करता सी, लाखां रुपए अपने खराब कर लैंदा सी। वो हुण वक्रे वक्रे एजेंट्स और कंसलटेंट्स नाल सलाह करन जरूर जा रहा है। सो घरों जरूर निकलता पाया है कि जाके एक बार पूछिए तो सही कि जिहड़े बंदा मंच ते आके गलबात कर रहा है, हाँ जिहड़ा बंदा एक एडवरटाइज दे रहा है, एक मंच ते बोल रहा है, वो इन्नी गल तो श्योर होगी कि भज्जन वाला नहीं होगा। क्योंकि कई बार की हुंदा है कि जिहड़े कंसलटेंट्स जिहड़े घरों ऑपरेट करते हैं या मोटरसाइकिल टाइप एजेंट होंगे, STTPCO एजेंट होंगे, वो एक केस फड़ते हैं, 15-20 लाख रुपया अपना कमा के इधर उधर भज जाते हैं। जोड़े बंदियां दे दफ्तर है, वड्डे वड्डे दफ्तर है, इंपलॉयज़ रखे है, वो एटलीस्ट इन्ना जरूर इंश्योर करते हैं कि लोगों नाल धोखा ना किया जाए, क्योंकि अल्टीमेटली उन्हां दा स्टेक, उन्हां दा भी जिहड़ा काम है वो भी स्टेक ते आ जाता है। जी भाई साहब, शुरू करिए सवाल जवाब का सिलसिला। दर्शकों के काफ़ी सवाल तुहाडे कोल पए ने जिन्हां नूं आपां डिस्कस करांगे इस मंच ते। सो शुरुआत करते हैं PNP प्रोग्राम तो। PNP प्रोग्राम जिहड़ा काफ़ी चर्चा विच है, सब तो पहले दर्शकों नूं ये दसो कि PNP प्रोग्राम है की है। कैनेडा प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम। प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम दा प्रोविंस का मतलब है स्टेट। सो जिदा पंजाब एक स्टेट है, हरियाणा एक स्टेट है, इदा ही उत्थे वक्री वक्रियां स्टेट्स ने अपने प्रोग्राम्स कुछ लॉन्च किए हैं जिन्हां दा फायदा स्टूडेंट्स, विजिटर्स, बिजनेसमैन, जिहड़े फैमिलीज़ माइग्रेट कर रही हैं वो सारे फायदा इन्हां दा चक सकते हैं। स्टूडेंट्स की आपां जे गल कर लीए तो जिदा ब्रिटिश कोलंबिया, जिथे वैंकूवर है, सरी है, उत्थों दा प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम की है मनीष जी, आपां जान लीए। ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ फुल टाइम जॉब ऑफर है, सो उन्होंने कोई भी एक्सपीरियंस हासिल करने की जरूरत नहीं है। जिदा कि टोरंटो या ओंटैरियो के जिन्ने भी सिटीज़ है, अगर बच्चे ने 2 साल की पढ़ाई की है तो उन्होंने 3 साल तक का वर्क परमिट मिल जाता है, पर 1 साल फुल टाइम एक्सपीरियंस हासिल करना पैंदा है। पर ब्रिटिश कोलंबिया विच अगर तुहाडे कोल फुल टाइम जॉब ऑफर है और 2 साल की पढ़ाई की है, कोई भी एक्सपीरियंस हासिल करने की लोड़ नहीं, डायरैक्टली तुसी PR पा सकते हो। यह दिसंबर जनवरी विच ही लॉन्च होया है। आपां गल कर लीए मैनीटोबा वाले पासे, अगर तुसी 1 साल की भी पढ़ाई की है और तुहाडे कोल 6 महीने फुल टाइम एक्सपीरियंस है, तुसी डेफिनेटली उत्थे भी PR हासिल कर सकते हो। अल्बर्टा की आपां गल कर लीए, अल्बर्टा विच 1 साल की पढ़ाई, 6 महीने का एक्सपीरियंस, 2 साल की पढ़ाई, कोई ऑफर नहीं, कोई एक्सपीरियंस नहीं, तुम डायरैक्टली PR भी पा सकते हो। स्टूडेंट लिए काफ़ी बेनिफिट, बहुत बेनिफिट्स है। कैनेडा अट्रैक्ट कर रहा जी। इनफैक्ट रीसेंट जिहड़ा इमीग्रेशन मिनिस्टर जिहड़े मिस्टर एलेक्जेंडर है, उन्होंने जिहड़ी स्टेटमेंट है, इस वेले कैनेडा में लगभग 2.5 लाख विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे हैं। सो 2020 तक, 2020 तक 2.5 लाख का 4.5 लाख उन्होंने करना है। सो दुगना करना जी। जिथे इन्ने साल 2.5 लाख विद्यार्थी पहुंचे हैं, हुण 2.5 का 4.5 पहुंचाना है, मतलब बहुत स्कोप है। रिक्वायरमेंट्स आपां कैनेडा दीयां समझ लीए। सब तो पहली जिहड़ी रिक्वायरमेंट है, तुहाडी तुसीं 12वीं कीती होवे, 10वीं तो बाद 13वीं कीती होवे, पॉलीटैक्निक का डिप्लोमा आपां जिन्हों कहते हैं। ग्रैजुएट विद्यार्थी, पोस्ट ग्रैजुएट विद्यार्थी सारे एलिजिबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सैकेंड रिक्वायरमेंट IELTS ओवरऑल 6 बैंड, ईच मॉड्यूल 5.5। कई बार ग्रैजुएट स्टूडेंट्स सोचते हैं कि सानू 6.5 बैंड की जरूरत है। देखो एम्बेसी की रिक्वायरमेंट SPP लिए बहुत क्लीयर है, ओवरऑल 6, ईच मॉड्यूल 5.5 की रिक्वायरमेंट है। हुण उस तो बाद कॉलेजेस
ਹਰ ਕਾਲਜ ਦੀ ਹਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਕਾਲਜਸ 6 ਬੈਂਡ ਤੇ ਵੀ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਕਾਲਜਸ 6.5 7 ਬੈਂਡ ਤੱਕ ਵੀ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਸਲਾਹ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ 6.5 ਹੈ, 6 ਹੈ ਕਿ 7 ਹੈ। ਪਰ ਐਮਬੈਸੀ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਓਵਰਆਲ 6, ਈਚ ਮੋਡਿਊਲ 5.5। ਤੀਸਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸ਼ਰਤ SPP ਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ $10,150 ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਾਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਬੈਂਕ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ, ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕਾਫੀ ਲੀਡਿੰਗ ਬੈਂਕਸ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਬੈਂਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਲੀਡਿੰਗ ਬੈਂਕ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦਾ ਖਾਤਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ ਜਾਏਗਾ, $10,150 ਉੱਥੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪਾਂ GIC ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਇਸ਼ੂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ GIC ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਸ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਕੇਸ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਦਰਜ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਕੰਸਲਟ ਕਰੋ। ਸਾਡਾ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਆਪਾਂ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ GIC ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਵਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਕੇਸ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੋਨ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਲ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਉਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਲ ਹੈ ਉਹ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਏਗੀ। ਚੌਥੀ ਸ਼ਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਮੈਡੀਕਲ। ਸੋ ਮੈਡੀਕਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਖਰਚਾ 3,000 ਤੋਂ 4500 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਰਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਪੰਜਵੀਂ ਸ਼ਰਤ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਨਰਲ ਵਿੱਚ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨਸ ਔਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇਨਕਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਤੋਂ ਅਟੈਸਟ ਕਰਾਣੀ ਪਏਗੀ। ਸੋ ਇਹ 4 ਜਾਂ 5 ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਿਰਫ ਐਮਬੈਸੀ ਮੰਗਦੀ ਹੈ SPP ਔਰ ਜਨਰਲੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਫ ਪਰਪਸ ਦੇ ਥਰੂ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਫਾਈਲ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ PNP ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਨੈਕਸਟ ਇਨਟੇਕ ਮਈ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਹਾਂਜੀ, ਮਈ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੁਣ ਮਈ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡੇਟਸ ਨਿਕਲ ਗਏ? ਦੇਖੋ, ਮਈ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਹਜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਇਨਫੈਕਟ ਫੈਬਰਵਰੀ, ਮਾਰਚ, 15-20 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਦਾਖਲਾ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਹਾਂ, 15-20 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵਾਲੇ ਕੋਰਸ ਨਾ ਮਿਲਣ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ IELTS ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ IELTS ਔਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤੇ ਵੇਟ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਦਾਖਲਾ ਕਰਾਓਗੇ, ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਫਾਈਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਓਗੇ, ਉਨੇ ਹੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਵਧਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਐਮਬੈਸੀ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਵੈਲ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡ ਹੈ, ਵੈਲ ਮੈਨੇਜਡ ਹੈ। ਬਿਕੋਜ਼ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਰਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਭੱਜਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਮਿਸਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਮੈਨੇਜ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਫਾਈਲ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਉਨੇ ਹੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਸਾਡੇ ਚਾਂਸਸ ਔਰ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਦੇ ਵੀ ਦਾਖਲੇ ਖੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨਵਸ਼ ਮਈ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਮਨਪਸੰਦ ਕੋਰਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦਾਖਲਾ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਔਰ ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਦੀ ਫਾਈਲਾਂ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੀ ਬਿਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਮੰਚ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਬਾਰੇ, ਵਿਦਆਊਟ IELTS ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਹੀ ਸਿਰਫ ਵਿਦਆਊਟ IELTS ਜਿਹੜਾ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ ਦੀ? ਦੇਖੋ, ਇਨਵਾਈਟ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦੇਖੋਗੇ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਸਾਈਪਰਸ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਆਊਟ IELTS ਸੱਦੇ ਹੈ। ਪਰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਟੌਪ 3 ਜਾਂ 4 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਕੰਪੀਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ PR ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ, ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ, ਫਰਦਰ ਕਰੀਅਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ। ਸੋ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਦਆਊਟ IELTS ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲਾਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਕੋ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਹੋਵੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਕੂਲ, ਹਿਮਾਚਲ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਜਾਂ 8ਵੀਂ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਕਲਾਸ, ਤੁਸੀਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਵਿਦਆਊਟ IELTS ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਨ ਕੇਸ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਗਏ ਹੋ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ 55% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਔਰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਰਿਟਨ ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਦਾਖਲਾ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਦੇ ਕੀ ਚਾਂਸਸ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ? ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋ ਤਾਂ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਜੌਬ ਸਰਚ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋ, 2 ਸਾਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਜੌਬ ਸਰਚ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਰਿਲੇਟਿਡ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਜੌਬ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲੱਭ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਨ ਟੋਟੈਲਿਟੀ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਦਵਾ ਸਕਦਾ। ਵਿੱਚ ਸਭ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ IELTS ਤੋਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੱਚਾਈ ਇਸ ਗੱਲ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨਫੈਕਟ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਚੈੱਕਲਿਸਟ ਚੈੱਕ ਕਰੋ,
cic.com ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ vfscanada.com ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੈੱਕਲਿਸਟ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। SPP ਜਨਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਚੈੱਕਲਿਸਟ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਬ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੋਗੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੈੱਕਲਿਸਟ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਔਰ ਤੇ ਸ਼ਰਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 6 ਬੈਂਡ ਈਚ ਮੋਡਿਊਲ 5.5। ਦੇਖੋ ਮਨੀਸ਼ ਜੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ 2010-11 ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 5.5 ਬੈਂਡ ਤੇ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨਫੈਕਟ ਐਮਬੈਸੀ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ 5.5 ਸੀ। ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ 6 ਬੈਂਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਲਾ ਗੁੱਲਾ ਸੀ, ਏਜੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੱਲਾ ਗੁੱਲਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਊਗੇ ਜੀ, 6 ਬੈਂਡ ਲੈਣੇ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਿਫਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਢਾਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਅਗਰ 6 ਬੈਂਡ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਸ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਓਵਰ ਅਚੀਵ ਕੀਤਾ ਹੈ। 7-7 8-8 9-9 ਬੈਂਡ ਵੀ ਲਏ ਹੈ। ਸੋ 9 ਤੋਂ 9 ਬੈਂਡ ਵੀ ਇਨਫੈਕਟ ਸਾਡੇ ਆਇਲਟਸ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 9 ਤੋਂ 9 ਬੈਂਡ ਵੀ ਲਏ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਐਮਬੈਸੀ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ 6 ਈਚ ਮੋਡਿਊਲ 5.5, ਜੇ ਇੱਕ ਵਿੱਚ 5 ਹੈ ਤਾਂ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਲੱਗੂਗੀ ਜਿਸ ਦਾ ਅਧੀਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਫੰਡਸ ਔਰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨਸ ਦਿਖਾਣੀ ਪਊਗੀਆਂ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਦਆਊਟ ਆਇਲਟਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਇਲਟਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ 12ਵੀਂ ਬੱਚੇ ਲਈ 5.5 ਔਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਈ 6 ਬੈਂਡ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਅਗਰ 12ਵੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ 5 ਬੈਂਡ, ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 5.5 ਬੈਂਡ ਨਾਲ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਐਲਈ ਕੋਰਸ ਨਾਲ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਂਟਰੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਲਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ 6 ਈਚ ਮੋਡਿਊਲ 5.5 ਜਾਂ 6.5 ਈਚ ਮੋਡਿਊਲ 5.5 ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਂਟਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਦਰਸ਼ਕੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲੋ ਚਲੀਏ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਔਰ ਇਸ ਮੰਚ ਤੇ ਪਰਮੋਟ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਖਾਤਿਬ ਸੀ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਆਪਾਂ PNP ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਬਾਰੇ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਬਾਰੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਰੇ। ਪਰ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੱਲ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 8:45 ਤੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਝ ਕਾਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਬੇਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਔਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ ਕੱਲ ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲੋ ਚਲੀਏ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਤ 8:45 ਤੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਧੰਨਵਾਦ।